உடலே உடலே கடலே கடலே நீ எம் உடலே உடலே எம் தாய் மடியே எம் தாய் மடியே அடியே நீ எமக்கு தாய் மடியே கடலே கடலே நீ எம் உடலே உடலே எம் தாய் மடியே எம் தாய் மடியே அடியே நீ எமக்கு தாய் மடியே மடலே மணலே கடலோர மணலே கடல் கைவிரல் பிடித்து ஓடும் திரு அலையே மடலே மணலே கடலோர மணலே கடல் கைவிரல் பிடித்து ஓடும் திரு அலையே கடலே கடலே நீ எம் உடலே உடலே கடலே கடலே നീ എം ഉടലേ ഉടലേ. കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭം 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും തുടരുകയാണ്. അണുശക്തിക്കെതിരായ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം നയിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സമരം 420 ദിവസം പിന്നിട്ട ഈ ഘട്ടത്തിലും ശക്തമായി തന്നെ തുടരുന്നതിനു പിന്നിൽ ഇടിന്തക്കരയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമാണ്. സമരം ശക്തമായി തന്നെ മുന്നേറുകയാണ്. കൂടംകുളം ആണവ പദ്ധതി നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലി, തൂത്തുക്കുടി, കന്യാകുമാരി ജില്ലകളിലെ ജനങ്ങൾ കടലിലൂടെ എത്തി അണുനിലയത്തെ വളയം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. வாழ்வை முடக்கும் எரிமலையாகுமோ எம் இதயம் துடிக்குதே பதக்குதே துயிரலை கரைய நனைக்குதே உயிரே வந்தவ அழைக்குதே உயிரே வந்தவ அழைக்குதே கடலே 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 உடலே எம் தாய் மடியே எம் தாய் மடியே அடியே நீ எமக்கு தாய் மடியே மலை வீசி மீன்கள் அவித்து தின்போமா இல்லை உண்ணும் மீன்களை எம்மை தின்னுமா மலை வீசி மீன்கள் அவித்து தின்போமா இல்லை உண்ணும் மீன்கள் எம்மை தின்னுமா. 2012 ഒക്ടോബർ 8 മുഴുവൻ ബോട്ടുകളും കടലിലിറക്കി അണുനിലയത്തെ വളയം ചെയ്തു. കരയിൽ ഇടിന്തക്കരയിലെ സമരപ്പന്തലിലും കടലോരത്തുമായി ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ കടലിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നിലയുറപ്പിച്ചത് സമരത്തെ അനാദൃശ്യവും അത്യപൂർവവുമായ ഒരു മഹാസംഭവമാക്കി മാറ്റി. പ്രധാനമായും 4 ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കടലിന്റെ സ്വന്തം മക്കൾ 1000-ലേറെ ബോട്ടുകളിലായി കടലിൽ നിരന്നത്. ജയിലിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹാക്കൾ ഉടൻ വിടണം. ഇവിടെ ഈ പകുതി ഈ ഏരിയയിൽ പിൻവലിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ മുകളിലിട്ടിരിക്കുന്ന കേസസ് ഒക്കെ പിൻവലിക്കണം എന്നുള്ള 4 ഡിമാൻഡ്സോടാണ് ഈ സമരം ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
ഇടിന്തിക്കരയിലെ ധീരയായ നേതാവ് മെൽറിറ്റ്, തിരുവനന്തപുരത്തെ വേളിയിൽ നിന്നുള്ള മാഗ്ലിൻ എന്നിവർ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിനിധികളായി ബോട്ടിൽ കടലിലിറങ്ങി. മെൽറിറ്റിന് കടൽ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ട് പോലെയാണ്. അവിടെയാണ് അവർ ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും കണ്ടെത്തുന്നത്. There is a massive human rights violation here. ഇവിടെ ഭീകരമായ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ആണവ നിലയം പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ഇപ്പോഴും എതിർത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് കേന്ദ്ര ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ അണുശക്തി വകുപ്പിന് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും സൈറ്റ് വാല്യുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട്, സുരക്ഷാ വിശകലനങ്ങൾ എന്നിവ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങളുമായി അവർ പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുടെ അറിയാനുള്ള അവകാശം ഇതോടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സംഘടിക്കാനും കൂടിച്ചേരുവാനും പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പോരാടാനുള്ള അവകാശം, ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ, സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം, ഇതെല്ലാം അടിച്ചമർത്തുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മേൽ കള്ളക്കേസുകൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. രാജ്യദ്രോഹം, രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുരുതരമായ കേസുകളാണ് അവരുടെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജനങ്ങളെ അവർ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പോലീസുകാർ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുകയായിരുന്നു. അധിക്ഷേപം കലർന്ന പെരുമാറ്റം, വാക്കുകൾ, അക്രമം, ഭവനഭേദനം, വീട്ടിൽ കയറി സാധന സാമഗ്രികൾ നശിപ്പിക്കൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ദ്രോഹങ്ങളും നടന്നു. തടവിലിടാൻ കൊണ്ടുപോയ ആളുകളെ, തടവിലിട്ടവരെ 36 മണിക്കൂറിലധികം സമയത്തേക്ക് ബാത്റൂം ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തരം മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അണുശക്തിക്കെതിരായ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിവരുന്ന സമാധാനപരവും അക്രമരഹിതവുമായ പ്രതിരോധ സമരം കൂടുതൽ ശക്തവും ധീരവുമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒക്ടോബർ 8 സമരം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. യുക്തിയുടെയും സന്മനോഭാവത്തിന്റെയും ഈ ശബ്ദങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയുമോ? എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും അതിരുകളെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ഈ സമരത്തെ നിയമങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും യാന്ത്രിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയുമോ? ഇടിന്തിക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതിന് കഴിയില്ല എന്നു തന്നെയാണ്. കാരണം അവരുടെ ശബ്ദം നീതിയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ശബ്ദമാണ്. ஒவ்வொரு படகிலும் 10 பேர் வைத்து பார்த்தால் கூட இன்றைக்கு 20,000 மக்கள், 25,000 மக்கள் கடலிலே 3 மாவட்ட மக்கள் மட்டுமே வந்து இவ்வளவு ஒரு பெரிய திரளை கடலிலே திரட்டி காட்டி ஒரு மாபெரும் வெற்றி போராட்டத்தை நடத்தி காட்டி இருக்கிறோம். தமிழகத்திலே 13 கடலோர மாவட்டங்கள் இருக்கின்றன. இன்றைய போராட்டத்திலே வெறும் 3 மாவட்டங்கள் தான், குறிப்பாக கன்னியாகுமரியும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்கள் தான் இதில் மிகப்பெரிய அளவிலே பங்கு பெற்றார்கள் என்பது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு தெரியும். 13 கடலோர மாவட்ட மக்களும் திரண்டால் என்ன ஆகும் என்பதும் தமிழக அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் தெரியும்.
எங்கள் மக்கள் வன்முறை வயப்படுகிறவர்கள் அல்ல, எங்கள் மக்கள் உணர்ச்சி வயப்படுகிறவர்கள் அல்ல. 420 நாட்கள் மகாத்மா காந்தியை கொண்ட பாசிசவாதிகளும் காங்கிரஸ்காரர்களும் வெட்டப்படுகிற அளவு, தலைகுனிகிற அளவு மகாத்மா காந்தியை, அவருடைய சித்தாந்தத்தை, அவருடைய அகிம்சை போராட்ட வழியை தூக்கி நிறுத்தி இருக்கிற மிகப்பெரிய கர்வம் கொண்ட மதிப்புக்குரிய மக்கள் எங்கள் மக்கள் என்று சொல்லி அந்த அதிகாரிகளுக்கு நாங்கள் ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்தோம். எந்த விதமான வன்முறையும் அசம்பாவிதமும் நடக்காது. செப்டம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதி நாங்கள் கடலோரத்திலே முத்திரை போராட்டம் நடத்திய போது எங்கள் மக்கள் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தார்கள். அங்கே வந்து நின்று கொண்டிருந்த அதிகாரிகளிடம் நட்பு ரீதியிலே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். யாரையும் அவமரியாதையாக நடத்தவோ, அவதூறு பேசவோ, பழிச்சொற்களை உபயோகிக்கவோ கிடையாது. எங்கள் மக்கள் ஒரு பாண்டித்தியம் மிக்க, பண்பாடு மிக்க மக்கள். ஆனால் செப்டம்பர் மாதம் 10ஆம் தேதி உங்களுடைய காவல்துறை தடியடி நடத்திய பிறகுதான் இந்த போராட்டம் வன்முறை மயமாகப்பட்டதை தவிர ஆகியதை தவிர எங்கள் மக்கள் கண்ணியமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று ஒரு வாக்குறுதி அவரிடம் கொடுத்து, எங்கள் மக்களையும் கண்ணியத்தோடு நடத்துங்கள், இந்த போராட்டம் வெற்றி போராட்டமாக, அமைதி போராட்டமாக, அறவழி போராட்டமாக நடக்கும் என்ற ஒரு வாக்குறுதியை நம்முடைய போராட்ட குழுவின் சார்பாக சொன்னோம். நான் மிகுந்த பெருமையோடு, மிகுந்த கர்வத்தோடு, மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன். காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை எந்த விதமான அசம்பாவிதமும் இன்றி ஒரு தாய் பெற்ற பிள்ளைகளாக சாதி, மத, அரசியல் வித்தியாசங்களை கடந்து எந்த ஊர், எந்த பேர் என்றெல்லாம் பார்க்காது ஒரு தாய் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளாக ஒரு ஒப்பற்ற போராட்டத்தை நடத்தி இன்றைக்கு நாம் முடித்திருக்கிறோம். அதிகாரிகள் மட்டத்திலே கூட அருமை சொந்தங்களே நம்முடைய மதிப்பு உயர்ந்திருக்கிறது. இதுதான் அறவழி போராட்டம். அருமை சொந்தங்களே, மத்திய மாநில அரசுகள் இனியாவது விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். இன்னும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு உலகம் இருட்டாக இருக்கிறது என்று மனப்பால் குடித்துக் கொண்டிருக்காதீர்கள். தமிழர்கள் எழுந்து விட்டார்கள். தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக மலையாளிகள் எழுந்து விட்டார்கள். தமிழர்களுக்கும் மலையாளிகளுக்கும் ஆதரவாக இந்தியா எழுந்து விட்டிருக்கிறது. 1800 கோடி ரூபாயை ஒரு தனி பெண்ணுக்கு 3 வருட மருத்துவ சிகிச்சைக்கு செலவு செய்யலாம் என்றால் 14,000 கோடி ரூபாயை தாராளமாக கடலுக்குள்ளே தூக்கி போடலாம். எந்த தவறும் கிடையாது. சோனியா காந்தியின் மருமகனாக பிறந்த ஒரே காரணத்தால், சோனியா காந்தியின் மகளை திருமணம் செய்தவன் என்ற ஒரே அடிப்படையிலே 500 கோடி ரூபாய்க்கு 32 இடங்களிலே சொத்து சேர்க்க முடியும் என்றால் இந்த அணுமின் நிலையத்தை தாராளமாக மூடலாம். நாம் சொல்கிறோம், அதை மூடி அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று அல்ல, அதை இடித்து கடலுக்குள்ளே போட வேண்டும் என்று நாம் சொல்லவில்லை. எரிபொருளை நிரப்பாதே. எரிபொருளை நிரப்பி உன்னுடைய கர்வத்துக்காக அந்த அணுமின் நிலையத்தை ஒரு நாள் ஓட்டினால் கூட நாம் அதை முற்றிலுமாக செயலிழக்க செய்ய வேண்டும். நீ செலவு செய்திருக்கிற 14,000 கோடி ரூபாய் 5 பைசாவுக்கு பிரயோஜனப்படாமல் நாசமாகிவிடும். எனவே எரிபொருள் நிரப்பி இருந்தால் வெளியே எடுத்துவிடும். ஆனால் நீ எரிபொருளை நிரப்பவில்லை என்பது எங்களுக்கு தெரியும். காரணம், அணுசக்தி துறை தலைவரே சொல்லுகிறார், எரிபொருளை நிரப்பவில்லை. உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அணுசக்தி துறை தலைவரே சொல்லுகிறார், இன்னும் 3-4 மாதங்கள் ஆகும் என்று. அங்கே பிரச்சனைகள் இருப்பதாக நமக்கு செய்திகள் வருகின்றன. எனவே நீ நிரப்பவில்லை என்பது எங்களுக்கு தெரியும். நிரப்பவில்லை என்றால் நிரப்பாதே. ஒருவேளை நிரப்பி விட்டாய் என்றால் வெளியே எடுத்துவிடு. அப்படியே வெளியே எடுத்து வைத்துவிட்டு இதை ஒரு மாற்று மின்சக்தி திட்டமாக அறிவிப்போம். நாங்களும் அமைதியாக எங்கள் வாழ்க்கையை பார்க்க போய்விடுகிறோம். நீங்களும் உங்கள் அரசாங்கங்களை கட்டி ஆண்டு இப்போது போலவே என்றென்றும் கொள்ளையடித்து கொலைகள் செய்து பெருகி பல்வாழ்வு நல்வாழ்வு வாழலாம். ஆனால் இங்கே போராடுகிற மக்கள் எல்லாம் 420 நாள் 520 நாள் என்று சும்மா போராடிக் கொண்டே இருப்பார்கள். நாம் இப்படி ஓட்டிக்கொண்டே இருக்கலாம் என்றால் அணு உலையை மட்டும் மூட மாட்டோம், உங்கள் கட்சிகளையும் சேர்த்து மூடிவிடுவோம், உங்கள் ஆட்சிகளையும் சேர்த்து மூடிவிடுவோம், உங்களை அப்படியே கடலுக்குள்ளே தூக்கி போட்டு விடுவோம். எனவே மத்திய மாநில அரசுகளே, நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி,
உங்களுக்கு இந்த செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கும் எங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் எந்த கட்சியை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் எந்த பதவியிலே இருக்கிறவராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் எந்த கொள்ளையடிக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் எந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கிலே சிக்கியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இந்தியாவிலே எவ்வளவு சொத்து கொள்ளையடித்திருந்தாலும் சரி, உங்களிடம் சொல்கிறோம், மக்கள் உணர்வை மதியுங்கள். மக்களுடைய பொறுமைக்கும் எல்கை உண்டு. மக்களுடைய பொறுமைக்கும் அமைதிக்கும் எல்கை உண்டு. அதை மீற விடாதீர்கள். இனியாவது எங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு தாருங்கள். மத்திய மாநில அரசுகளே கொள்ளையடித்தே ராணுவத்தை வைத்தே எங்களை அடக்கி விடலாம் என்றால் இன்றைக்கு உங்களுடைய கையாலாகத்தனம் ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கே தெரிய வந்தது. 580 மீனவ மக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். இந்திய கடற்படை கப்பல்கள் இந்த பக்கத்திலே வரவே இல்லை. ஆனால் அறவழி போராட்டம் நடத்துகிறோம். 4 கப்பல்கள் வருகின்றன. கடலோர காவல் படைகள் வருகிறார்கள். இதுதான் இன்றைய அரசியல் அமைப்பு. அருமை சொந்தங்களே, இந்த அமைப்பையும் நாம் சேர்த்து மாற்ற வேண்டி வரும். நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். மத்திய மாநில அரசுகளே, அணுமின் நிலையத்தை மட்டும் மூடுகிறீர்களா அல்லது உங்கள் ஆட்சியையும் சேர்த்து நாங்கள் மூட வேண்டுமா? வேண்டாம் வேண்டாம் அடியே நீ எமக்கு தாய் மடியே.